लेआउट मध्ये कंपोनेंट्स कसे प्लेस होतात? Actually, in frame layout, it the layout blocks one part or one area of your screen. Okay, and your all the components are going to by default place on that blocked area itself, one upon the another, right? And that's why what will happen, the component that you are going to add at the last, okay, only that component will be visible, and the remaining components are beneath the lastly added components, right? But we can control its visibility. आपण त्या components visibility control करू शकतो, जे की बाय डिफॉल्ट एखादा एरिया स्क्रीनचा ब्लॉक केला जातो ते आपण कंट्रोल करू शकतो. ओके, ना हाऊ वी कॅन कंट्रोल, we can move the components from that one typical area to some another area. Okay, and for now moving the components from that blocked area to the another areas, we are going to use one attribute of your frame layout. Okay, and what's that attribute? The attribute is layout underscore gravity attribute. Okay, and now to this gravity attribute, we are going to provide the positions like top, bottom, left, right, center horizontal, center vertical, and center. Okay, now by using all these values, now we people can control the positions of your components in frame layout. Okay, हे आपण काल बघितलं होतं theoretically, right? And as I told you, a frame layout is just like a card layout in Java, right? So जसं Java मध्ये आपण card layout चा वापर करू शकतो, right? How we are using card layout in Java? We are going to display the number of components within one fixed area, okay? And one component you are going to show at one time, right? So same thing आपण frame layout मध्ये सुद्धा achieve करू शकतो. In frame layout also we can have one area, okay, and within that area itself we are going to show the components one after the another, but at a time only one component will be visible. Okay, so that kind of thing also we can achieve in frame layout. So आज आपण हे दोन्ही बघणार आहेत. ठीक आहे, एक तर कॉम्पोनंट्स ग्रॅव्हिटी देऊन कसे प्लेस करायचे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कार्ड लेआउटचा इफेक्ट आपल्या फ्रेम लेआउट मध्ये आपण कसा आणायचा. ओके, सो बोथ द प्रोग्राम्स वी विल सी नाव. नाव I will take the gravity related program from your 6 experiment of your manual itself, right? म्हणजे जे आपलं 6 एक्सपेरिमेंटचा एक प्रोग्राम राहिलेला आहे, ठीक आहे, तो तुमचा 6 एक्सपेरिमेंटचा प्रोग्राम सुद्धा होईल आणि फ्रेम लेआउटचा एक्झाम्पल सुद्धा होईल. ओके, नाव what is the 6 experiments program is? See, I will open this PDF. Okay, just a minute. ठीक आहे, मला सापडत नाहीये, मी तुम्हाला स्टेटमेंट सांगते. ठीक आहे, स्टेटमेंट काय बघा आपल्या 6 एक्सपेरिमेंटच्या सेकंड प्रोग्रामचं, की वी हॅव टू क्रिएट अ प्रोग्राम where we are going to display the object oriented programming data types. ठीक आहे, आपल्या ओओपी मधले जे काही डेटा टाइप्स आहेत ते डेटा टाइप्सचा डिस्प्ले आपल्याला फ्रेम लेआउट नुसार क्रिएट करायचा आहे. ओके, द स्टेटमेंट इज राईट अ प्रोग्राम to display all the data types in OP using frame layout. ठीक आहे, मग आता बघा आपण हे डेटा टाइप्स फ्रेम लेआउट नुसार कसे प्लेस करायचे. ओके, सो फॉर दॅट पर्पज नाव I will share the screen. Okay.
Yes. Now the screen is visible, right? Screen is visible at your side. Yes, ma'am. Okay. So now file, new. Okay. New Android application project. Okay. Now, mm, just a minute. The net is too much slow. Now, you're going to provide the application name as Racked 6 second frame program. ठीक है. Suppose आपण काय नाव दिलं Pract6 frame program. Okay. Now the minimum required SDK version I'm taking as ice cream sandwich. Okay. Then again we are going to come up to the finish. Next finish. Yes. Now the structure is created. Now please close the fragment underscore mail.xml. Okay. So firstly I'm going to delete the text view of hello world. And now open your activity underscore main.xml. Okay. So आपण हे फ्रॅगमेंटला क्लोज केलं. And now I'm opening activity underscore main.xml. ठीक आहे. आता बघा बाय डिफॉल्ट आपल्या इक्लिप्स मध्ये आपला ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल चा जो काही लेआउट आहे तो कुठला असतो बाय डिफॉल्ट फ्रेम लेआउटच असतो. सो आपल्याला तर फ्रेम लेआउटच वापरायचं आहे. सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट. फक्त फ्रेम लेआउटचा टॅग इथेच क्लोज न करता आपल्याला तो एंडला क्लोज करायचा राईट. सो वी आर गोइंग टू क्लोज युअर फ्रेम लेआउट ॲट द एंड. नाव what we want to display is we want to display the object oriented data types, right, by using your frame layout. मग आता आपल्याला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप्स फक्त लेबल्स आहेत राईट. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर गोइंग टू टेक द टेक्स्ट व्यू component, right? Now let us see one by one how to add your text views. Okay, so first text view, provide the id attribute at the rate plus id slash tv. Suppose it's your byte data type, right? So त्याच्यासाठी आपण text view byte वाला display करतो, right? Then provide its width and height as wrap content. Layout underscore width is equal to wrap content. Then layout underscore height is equal to wrap content. Okay. And now we are going to provide its text value, right? So Android colon text is equal to. Now we want to display the data type as byte. Okay. Sorry, not byte. We are using char. Okay, char is equal to 1 byte. Now this is my first data type. ठीक है. मग असाच आपण सेकंड घ्यायचा असेल तर आपण परत काय घेणार view घेणार. Again we are going to supply the id attribute. Again we are going to write at the rate plus id. Sorry, instead of tv byte change it to tv char. Okay, at the rate plus id slash tv int. Okay, then again provide the width attribute. Layout underscore width is equal to wrap content. Layout underscore height is equal to wrap content. Okay, and then we are going to use the Android colon text is equal to the next attribute as int. ठीक आहे. पण आता बघा मी हे टेक्स्ट व्ह्यू दोन घेतले राईट. ना हाऊ दे विल लुक इन युअर फ्रेम लेआउट. सी फर्स्टली व्हॉट यू आर सीइंग हिअर. तुम्ही जर व्यवस्थित झूम करून पाहिलात त्या इमेजला तर बघा
तुम्हाला दोन टेक्स्ट व्ह्यू दिसतात का? No, we are not able to see the two text views, right? Here we are seeing the text view, okay, but which are overlapped on each other. एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झालेले दिसत आहेत तुम्हाला, राईट? मग आता हेच आपल्याला नकोय, राईट? मग हे जर आपल्याला नको असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? त्यांच्या पोझिशन चेंज कराव्या लागतील, राईट? सो सपोज फर्स्ट टेक्स्ट व्ह्यू जो काही आहे तुम्हाला टॉप, मी जर फक्त टॉप दिलं तर तो काय होईल? टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नरला जाईल बाय डिफॉल्ट. ओके, so now let us apply your layout underscore gravity property. Okay, so first text view जो काही आहे टीव्ही केअरचा, त्याला आपण ग्रॅव्हिटी लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी, मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं दोन ऍट्रिब्यूट्स आहेत, एक आहे लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी आणि दुसरा आहे ग्रॅव्हिटी ऍट्रिब्यूट. ओके, सो आपल्याला वापरायचं लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी, राईट? नाव व्हॉट शुड बी द ग्रॅव्हिटी ऑफ दिस थिंग? इट शुड बी टॉप. ओके, डन. जो काही मी सेकंड टेक्स्ट व्ह्यू ऍड केलाय त्याची ग्रॅव्हिटी मला काय ठेवायची आहे? आय वॉन्ट टू कीप इट ॲज टॉप प्लस सेंटर हॉरिझॉन्टल, म्हणजे टॉप साइडला पण हॉरिझॉन्टली सेंटर पोझिशनला आणायचं, राईट? सो हाऊ आय कॅन सप्लाय हिअर? टॉप, then one vertical bar, and then we are going to write center horizontal. Okay, लक्षात येते? दोन ग्रॅव्हिटीज मला जर कंबाईन करायचे असतील तर आपण कसं करणार? वन ग्रॅव्हिटी व्हॅल्यू, then one vertical bar, then another gravity value. Okay, so now check it out. See here, आता इथे तुम्हाला दोन टेक्स्ट व्ह्यू वेगवेगळे दिसतात, राईट? नाव दे आर नॉट ओव्हरलॅप. आता ते ओव्हरलॅप झाले का? नाही, आता त्यांची पोझिशन काय झाली? चेंज झाली, राईट? मग असंच मला जर थर्ड कॉम्पोनंट ऍड करायचा असेल परत, then again I can take the another text views there, right? So now I'm going to use text view. Okay, then id attribute @ +id slash, okay, इंट झालं. त्यानंतर काय आहे आपलं? सपोज टीव्ही फ्लोट, ठीक आहे? then provide its layout underscore width is equal to wrap content, then layout underscore height is equal to wrap content. Okay, then text attribute is equal to float. Okay, and now I'm going to provide the gravity as, now I want it to the rightmost corner of my top side, right? So at that time simply you can write like राईट. ठीक आहे, तुम्ही फक्त काय लिहू शकता? राईट म्हणून लिहू शकता. बाय डिफॉल्ट तुम्ही राईट किंवा लेफ्ट दिला तर ते टॉप मोस्ट राईट आणि टॉप मोस्ट लेफ्ट कन्सिडर होतं. ठीक आहे, तेच जर तुम्हाला बॉटम मोस्ट लेफ्ट आणि बॉटम मोस्ट राईट पाहिजे असेल तर बॉटम मोस्ट लेफ्ट साठी तुम्ही फक्त बॉटम लिहिलात तरी चालेल, बट बॉटम मोस्ट राईट साठी तुम्हाला बॉटम आणि प्लस राईट असे दोन व्हॅल्यूज द्यावे लागतील. ओके, सो हे तिसरा टेक्स्ट मी ऍड केला. Now like this, suppose now again I want to add the another data types. Okay, so text view again, you can write text view, then id attribute. Okay, then again I can write @+id slash. Now you can write long. Okay, that is your long int, short int. You can add like this. Okay, the long int, short int, साइंड इंट, अनसाइंड इंट असं तुम्ही काही करू शकता. ओके, सो सिंपल आपण फक्त शॉर्ट मध्ये मी फक्त तुम्हाला दाखवते, नंतर तुम्ही ते करत बसा. ओके, सो सपोज इट इज your TV long, this is my ID value, then width. Okay, width I am going to provide as wrap content, then height I am going to provide as wrap content. Okay, then again the next thing we are going to supply the text as long. Okay, and then I'm going to supply the gravity as, now what is the gravity here? आता बघा मला फर्स्ट टॉप मोस्ट रो तर फिनिश झाला, राईट? आता मी सेंटर पोझिशनला ऍड करू शकते. ओके, सो बट सेंटर पोझिशनला मला कुठं पाहिजे? सेंटरच्या लेफ्ट साइडला पाहिजे, राईट? म्हणजे लेफ्ट प्लस सेंटर असे दोन ग्रॅव्हिटी व्हॅल्यूज मला कंबाईन करावे लागतील. ओके, सो ॲट दॅट टाइम हाऊ आय कॅन सप्लाय? left, then one vertical bar, and then I can write
center. Okay. Now see here how your component will look like. दिसतंय आता लॉंग कुठे आलं बघा, सेंटर पोझिशनच्या लेफ्ट साइडला आलं. Okay. So like this, now I can supply the another text views. Okay. Now again another text view. Suppose I'm taking text view, then ID attribute Android colon ID is equal to @ plus ID slash TV double. Okay. Then width is equal to wrap content. Then height is equal to wrap content. Okay. And then text I'm going to supply it as here double. Okay. And then I'm going to supply the gravity as, now I want this exactly at the center position of my screen. So simply I can provide it as center. Okay. त्यानंतर ना बघा आणखीन एक टेक्स्ट व्ह्यू घेतला तुम्ही. Now again I'm going to supply the Android colon ID attribute @ plus ID slash TV. Now suppose string. Okay. Then again I'm going to supply layout underscore width is equal to wrap content. Then layout underscore height is equal to wrap content. Then text is equal to, okay, we are going to supply it as a, and now we supply the gravity. आता बघा component center of screen right side, right? So here I can come to the center. Center, then one vertical bar, and then right. Okay. And now finally suppose Boolean data type. Okay. So now suppose I'm taking text view. Okay. Then again Android colon ID is equal to @ plus ID slash TV Boolean. Okay. Then width is equal to wrap content. Height is equal to wrap content. Then text is equal to Boolean. Okay. And now I want to supply the gravity. So layout underscore gravity is equal to. Now I'm going to use what here? And I'm going to provide the value as suppose bottom. नुसतं bottom म्हणला तर तो कुठं जाईल? Bottom was left side ला. Okay. So now see here how it will look like. ठीक आहे. आता जर समजा तुम्हाला त्या टेक्स्ट व्ह्यूचा डिस्प्ले एरिया किती आहे हे जर तुम्हाला व्यवस्थित बघायचं असेल, ओके, सो ऍट दॅट टाइम यू कॅन सप्लाय द बॅकग्राऊंड ऍट्रिब्यूट ऑल्सो, राईट. बॅकग्राऊंड नावाचा ऍट्रिब्यूट तुम्ही सेट करू शकता आणि देअर यू कॅन सेट सम कलर्स देअर. ओके. फॉर एक्झाम्पल बघा इथे एखादा आपण बॅकग्राऊंड कलर देऊन बघूयात. ओके. सपोज हिअर आय एम सप्लाइंग background is equal to hash. Okay. Suppose I am supplying 332211. Let it be. Okay. ब्ल्यू कलर. तर याचा डिस्प्ले एरिया तुम्हाला इथे हे झालाय. ठीक आहे. आता बघा हा जो काही टेक्स्ट व्ह्यू आहे याचा टेक्स्ट वगैरे खूप छोटं दिसतंय आपल्याला, राईट. सो हिअर वी कॅन सेट द अनदर ऍट्रिब्यूट व्हॅल्यूज like suppose text appearance. ठीक आहे. टेक्स्ट appearance नाही पण इथे आपण काही व्हॅल्यू दिलेलं नाहीये. ठीक आहे. Instead of text appearance, suppose we will supply here font size. Yes, EMS we can supply here. Just a minute. What happened? ठीक आहे. हे मी तुम्हाला नंतर सांगते. लेट इट बी. आपण फक्त एक बॅकग्राऊंड कलर कशासाठी देऊन बघितला तर याचा डिस्प्ले एरिया किती आहे हे तुम्हाला कळेल. ओके. सो दिस मच इज द डिस्प्ले एरिया. नाउ सी इट्स एक्झिक्युशन. ठीक आहे. आपण याच्यामध्ये कोडिंग काहीच नाही केलेलं. वी हॅव जस्ट डिझाईन युअर स्क्रीन. ओके. आपण फक्त स्क्रीनला काय केलंय, डिझाईन केलंय. ओके. जस्ट अ मिनिट. say its execution, how it will look like.
1 minute. तिथे तुमची रॅम जर खूप हे स्लो झाली असेल ना, तर ते स्वतःहून पटकन नाही दाखवणार तुम्हाला. ठीक आहे. कधी-कधी माझ्या याला बघितलं असेल तुम्ही, कधी-कधी स्क्रीन येते आपणहून, कधी-कधी नाही येत. सो इट इज ड्यू टू रॅम हे ॲक्चुअली रॅममुळे होत असतं. त्याचा आणि तुमच्या इम्युलेटरचा काही संबंध नाहीये. हं? ओके फाईन. सो सी दिस इज युअर आउटपुट. ठीक आहे. लेआउट अंडरस्कोर ग्रॅव्हिटी कळालं? Have you understood layout, how to use layout underscore gravity? Yes. ओके. सो हे एक प्रकार झाला फ्रेम लेआउटचा. ठीक आहे, की ज्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, की वी कॅन डू व्हॉट, वी कॅन जस्ट चेंज द पोझिशन्स ऑफ युअर कॉम्पोनंट्स, राईट? जर समजा तुम्ही ग्रॅव्हिटी ॲट्रिब्यूट नाही दिला तर काय झालं होतं हे तुम्ही बघितलं. ग्रॅव्हिटी ॲट्रिब्यूट जर आपण नाही सेट केला तर काय होतं, तुमचे कॉम्पोनंट्स हे एकमेकांवरती प्लेस झालेले दिसतात टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नरला, राईट? ते प्रॉपर नाहीये. इज एनीवन मायक्रोफोन इज ऑन? पुष्कराज, पुष्कराज, टर्न ऑफ युअर मायक्रोफोन. Sorry, ma'am. ओके, ओके. ठीक आहे. हे लक्षात आलं सगळ्यांना? आता समजा मी तुम्हाला म्हटलं, की आता हे ठीक आहे, आपण हे 9 पोझिशन्सला आपण प्लेस करू शकतो. मग या 9 पोझिशन्सला सोडून आपल्याला कुठं एक्स्ट्रा ॲड नाही का करता येणार? येस वी कॅन ॲड. आपण ॲड करू शकतो. ठीक आहे. आता जर समजा मला ॲड करायचं असेल तर कसं ॲड करायचं बघा. आता सपोज मला आणखीन एक कॉम्पोनंट टॉपमोस्ट साईडलाच ठेवायचंय, बट आय वॉन्ट इट बिलो युअर कॅर डेटा टाईप. मला कॅर डेटा टाईपच्या खाली पाहिजे सपोज. तर आपण कसं लिहिणार? नाव सी हिअर. यू कॅन राईट लाईक दिस. टेक्स्ट व्ह्यू, ओके. आयडी, नाव सपोज @ प्लस आयडी स्लॅश टीव्ही सपोज स्ट्रक्ट, असं काहीतरी आपण दिलं. ठीक आहे. Then width is equal to wrap content. Then again height is equal to wrap content. Okay. Then text we can supply it as @ sorry, not @. Text we can supply like struct. Okay. And then here again I'm going to supply the gravity attribute as top itself, right? पण आता नुसतंच मी जर टॉप दिलं तर काय होईल, माझे दोन्ही टेक्स्ट व्ह्यू हे एकमेकांवरती परत ओव्हरलॅप होतील. बरोबर आहे. आता मला ओव्हरलॅपिंग नकोय, तर मी काय करू शकते, हा जो स्ट्रक्ट नावाचा डेटा टाईप वाला जो टेक्स्ट व्ह्यू आहे ना, आय कॅन शिफ्ट इट समवॉट बिलो ऑफ युअर फर्स्ट कॉम्पोनंट, राईट? तर इथं तुम्ही काय करू शकता, हिअर यू कॅन प्रोव्हाइड द मार्जिन्स. ठीक आहे. इथे आपण काय देऊ शकतो, मार्जिन सेट करू शकतो. सो सपोज मी याची टॉपमोस्ट मार्जिन चेंज करते. सो लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप इज इक्वल टू, सपोज आय एम प्रोव्हाइडिंग इट ॲज 50 DP. ओके. नाव सी काय झालं, इथे दिसतोय तुमचा स्टॉक डेटा टाईप परत ऍड झालेला. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे आपण फ्रेम लेआउट मध्ये कॉम्पोनंट्सची विजिबिलिटी कंट्रोल करू शकतो, पोझिशन. ठीक आहे. हा प्रोग्राम कळाला? मार्जिन्स पण आपण सेट करून कसा त्याचा डिस्प्ले कंट्रोल करू शकतो. ओके. इज देयर एनी क्वेरी टू एनीवन? इथे कोणाला काही क्वेरी आहे का? नो. व्हेरी गुड. नाव वी विल सी सेकंड स्टाईल ऑफ फ्रेम लेआउट. ठीक आहे. ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हटलं मी, की आपल्याला होल स्क्रीन मध्ये सपोज आपल्याला नंबर ऑफ कॉम्पोनंट्स शो करायचे, राईट? बट वी डोंट वॉन्ट टू शो ऑल द कॉम्पोनंट्स ॲट अ टाइम. What we want, that we want to provide some mechanism, right? And because of that mechanism, your one component's visibility will be lost and another component's visibility will come. ठीक आहे. तर अशा टाईपचा प्रोग्राम आपण कसा करायचा? ओके. सो फॉर दॅट पर्पज सी नाव सेकंड स्टाईल.
Now I will close this project. Okay. Fine. So now let us create a new Android application project. Okay. So here I can provide like frame sec program. That means frame second program. Okay. Then going to change its minimum SDK and come up to finish. ठीक आहे. आता फिनिश मध्ये आल्यानंतर ना बघा परत आपण हे फ्रॅगमेंट मधनं तो टेक्स्ट बी उडवायचा. हे तर कुठलाही प्रोजेक्ट तुम्ही क्रिएट केला तर फर्स्ट थिंग आपल्याला करायचीच आहे. ठीक आहे. सो फर्स्टली we have deleted the hello world text view. Okay. Now we will close this fragment underscore main.xml. ठीक है. Now firstly see here what we will do in your activity underscore main.xml. आता सपोज मला तो इफेक्ट तुम्हाला दाखवायचा आहे की माझ्याकडे दोन कंपोनेंट्स आहेत तर मला ऍट अ टाइम एकाच कंपोनेंटला शो करायचंय अँड दॅन अपॉन सम इव्हेंट. आता ऑफकोर्स तुम्ही कार्ड लेआउट आठवा जावाचा. आपल्याला जेव्हा एक कार्ड म्हणजे एक दुसरं कार्ड जर आपल्याला डिस्प्ले करायचं असेल तर आपल्याला काहीतरी मेकॅनिझम लागतं अँड दॅट मेकॅनिझम इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ इव्हेंट हँडलिंग. राईट. आपण ते मेकॅनिझम म्हणजे अल्टिमेटली काय करतो कुठल्या तरी इव्हेंटच्या इव्हेंट जनरेशनला आपण ती विजिबिलिटी कंट्रोल करतो. राईट. सो द सेम थिंग हिअर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू. ओके. सो नाव हिअर within your frame layout imagine करा की आपण सपोज we will take two buttons. ठीक आहे. आणि त्या दोन्ही बटन्सची विड्थ आणि हाईट आपण काय करूयात we will keep it as a match parent. That means what? That button component will occupy the whole screen area. Right. So for that purpose, see here now I will create the two buttons. So we have created button. Okay. Then ID @ plus ID / okay. Let it be your first button. So first but that is my ID name. Okay. Then width and height. Now I will provide it as a match parent instead of wrap content. Okay. Layout underscore width, then layout underscore height. Okay. Again, supply it as also match parent. Okay. And now supply the caption for your button. So Android :text is equal to it's my first button. ठीक आहे. मी त्याचं कॅप्शन सुद्धा असंच ठेवते. And now to identify well your first and second, we will apply background colors to both buttons. So suppose we have background like 65552. Okay. पहिल्यांदा बघा हा बटन कुठल्या कलर मध्ये दिसतोय. नाव इट इज कमिंग इन दिस. ठीक आहे. याचा कलर दिसतो. त्यानंतर बघा now we will take the second button. Again I'm going to supply the ID attribute. Okay. Then @ plus ID / CCOND second but. Okay. Then I'm going to supply its width as again match parent. And again I'm going to supply its height as also match parent. Okay. And then again I'm going to supply it as a text. Okay. Android :text is equal to my caption is second button. Okay. And again try to provide some background color here. So suppose there's a background color आपण काहीतरी ठेवला #441166 something is there. Okay. So आता बघा काय होतो. Now when we look for your frame layout, now what happened? Your second button is displayed. Right. आपला second button display झाला पण first button hide झालं की नाही आता. ठीक आहे. ऍक्च्युली ते एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झाले आणि दोघांची विड्थ हाईट काय आहे मॅच पॅरेंट आहे. त्यामुळे काय झालं तुमचा फक्त एकच कंपोनेंट व्हिजिबल झाला. राईट. दुसरा कंपोनेंट सध्या तात्पुरता इनव्हिजिबल आहे. ठीक आहे. आणि हा इनव्हिजिबल कशामुळे ऍक्च्युली
दोघांची सुद्धा विड्थ आणि हाईट एक्झॅक्टली सेम आहे म्हणून. जर समजा मी एखाद्या कंपोनंटची विड्थ किंवा हाईट मी जर कमी केली, सपोज या सेकंड बटनची जर मी हाईट इन्स्टेड ऑफ मॅच पॅरेंट मी जर याला रॅप कंटेंट केलं तर काय होईल, माझे दोन्ही बटन्स डिस्प्ले होतील. सी द्या बघा, आता माझे दोन्ही बटन्स डिस्प्ले होत आहेत की नाही, काय हे कशामुळे घडलं, तर माझ्या दोन्ही कॉम्पोनंटची विड्थ हाईट ही डिफरंट आहे, त्यामुळे दोन्ही कॉम्पोनंट्स डिस्प्ले झाले. पण बघा ओव्हरलॅप होत आहेत त्या एकमेकांवरती, राईट, आणि हे आपल्याला नकोय, राईट. whenever now we are designing any Android application we want it proper, राईट. तिथं असं ओव्हरलॅपिंग किंवा हे चालून करून चालेल का, आपलं UI व्यवस्थित होईल का ऍपचं, नाही होणार, राईट. सो हे कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय करायचं असतं, we need to keep one component to be visible and another component to be not visible. ठीक आहे, तर ते अचीव करायचं असेल तर त्यासाठी बघा आपल्याला फ्रेम लेआउटची, ठीक आहे, फ्रेम लेआउटची कुठली प्रॉपर्टी आहे, वी आर हॅव्हिंग द विजिबिलिटी ऍट्रिब्यूट. ठीक आहे, फ्रेम लेआउटचा कुठला ऍट्रिब्यूट आपल्याला, Android colon visibility. And now this Android colon visibility is having the three values: visible, invisible, gone. Visible म्हणजे काय, तो कॉम्पोनंट तुमचा विजिबल असेल. इनविजिबल म्हणजे काय, कॉम्पोनंट एक्झिस्टिंग आहे बट तो सध्या हिडन आहे, राईट, बिकॉज ऑफ युअर ओव्हरलॅपिंग नेचर. देन गॉन मीन्स व्हॉट, द कॉम्पोनंट इज नॉट प्रेझेंट आणि इट्स इनविजिबल, म्हणजे कॉम्पोनंटच तिथे अस्तित्वात नाही असं तुम्हाला दाखवलं जाईल. क्लिअर, म्हणजे तो काही ओव्हरलॅप वगैरे पण स्टेट मध्ये नाहीये, ओव्हरलॅपिंग इज डिफरंट अँड द कॉम्पोनंट्स विजिबिलिटी लॉस इज डिफरंट. ठीक आहे, हे दोन वेगवेगळे प्रकार आहेत. सो सपोज आता मी याला काय केलं की विजिबिलिटी मी या फर्स्ट कॉम्पोनंटची गॉन म्हटलं, म्हणजे आता माझा फर्स्ट कॉम्पोनंट डिस्प्लेच होणार नाही. क्लिअर, ओके, ठीक आहे. नाव what I want is, now I want that whenever my this Android application is going to be run, okay, now when I'm going to click on this second button, the second button should disappear and my first button should appear. And then when I'm going to click on my first button's visibility should be lost and second button should appear. Clear? आपल्याला या प्रोग्राम मध्ये काय करायचंय, मी सेकंड बटनला क्लिक केलं तर सेकंड बटन गायब होऊन फर्स्ट बटन डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, आणि मी जर फर्स्ट बटनला क्लिक केलं तर फर्स्ट बटन गायब होऊन सेकंड बटन डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, राईट. दॅट थिंग वी वॉन्ट टू डू. Now for that purpose, now we will write a code related to your event handling in main activity dot java. ठीक आहे, तर याचा आपण कोड कुठे लिहायचा, मेन ऍक्टिव्हिटी डॉट जावा मध्ये लिहायचा. ठीक आहे. Now here firstly please delete all the unwanted codes. ठीक आहे. आता बघा, जसं आपण जावा मध्ये इव्हेंट हँडलिंग करतो, हँडलिंग इव्हेंट्स इन जावा, मला एक जावा इव्हेंट हँडलिंग प्रोग्रामचे स्टेप सांगा, काय काय करतो आपण इन जावा फॉर इव्हेंट हँडलिंग, व्हॉट वी आर डुईंग, एनीवन फ्रॉम यू. इम्प्लिमेंट ऍक्शन लिस्नर. राईट, बरोबर आहे. एक तर तुम्हाला काय करायला लागतं, जो काही तुमचा क्लास आहे त्या क्लासला तुम्हाला इम्प्लिमेंट फ्रॉम लिस्नर करावं लागतं, राईट. दिस इज युअर फर्स्ट बेसिक स्टेप. देन व्हॉट्स युअर सेकंड बेसिक स्टेप, whatever component you are using, right, now that component should be registered with the listener. बरोबर आहे. सेकंड स्टेप काय, आपण जो काही कॉम्पोनंट घेऊ त्या कॉम्पोनंटला तुम्हाला लिस्नर सोबत रजिस्टर करायचं. थर्ड स्टेप काय, तर जो काही लिस्नर तुम्ही इम्प्लिमेंट केलाय दॅट इज अन इंटरफेस, राईट. त्या इंटरफेसच्या ज्या काही मेथड्स असतील त्या मेथड्सला तुम्हाला इम्प्लिमेंट. So the same steps here also we are going to follow. Okay. Now for that purpose here, now this public class main activity extends activity and now it should implement from your listener. मग आता बघा Android मध्ये बटन हा ऑन क्लिक लिस्नर
ऑन क्लिक इव्हेंट जनरेट करतो. मग त्याचा लिस्नर कुठला? ऑन क्लिक लिस्नर. सो फॉर दॅट पर्पज नाउ व्हॉट यू नीड टू डू? यू नीड टू डू implements, okay, on click listener. जेव्हा तुम्ही कंट्रोल कराल त्यावेळेस तुम्हाला काही सजेशन्स दाखवले जातील बघा. ऑन क्लिक लिस्नर Android.view.view चा एक असेल, डायलॉग इंटरफेसचा एक असेल आणि रिमोट कंट्रोलरचा एक असेल. राईट नाव वी वॉन्ट टू कंट्रोल द ऑन क्लिक इव्हेंट ऑफ माय कॉम्पोनेंट. सो अँड्रॉइड मध्ये कॉम्पोनेंटला आपण काय म्हणतो? व्ह्यू म्हणतो. सो व्ह्यू वाला जो ऑन क्लिक लिस्नर आहे ना तो घ्यायचा. ठीक आहे. नाव whenever you're going to select a listener, again it will show you one error. Okay, now what will that error? It says that you have taken the listener but you haven't provided the method of that interface. ठीक आहे, त्या लिस्नरची मेथड तुम्ही सप्लाय केलं नाही असं तो म्हणतो. Now click here. It will give you suggestion add unimplemented methods. So just click on add unimplemented methods. त्याला तुम्ही क्लिक केलात की अल्टिमेटली तो काय करतो? ऑन क्लिक लिस्नरची ऑन क्लिक मेथड तुम्हाला जनरेट करून देतो. ठीक आहे, एवढं झालं. आता आपल्याला काय हवंय? आपले जे 2 बटन्स आहेत जे आपण XML फाईल मध्ये जनरेट क्रिएट केले. नाउ वी वॉन्ट टू ऍक्सेस दोज 2 बटन्स हिअर इन .java फाईल. राईट, मग याला ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला इथं काय करावं लागतं? नाउ हिअर अगेन यू नीड टू क्रिएट द 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ बटन कंपोनेंट. ठीक आहे, बटन क्लासचे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करा. तो बटन फर्स्ट कॉमा सेकंड. ओके, ठीक आहे. परत त्यांनी तुम्हाला ते क्रॉस मार्क एरर दाखवला. म्हणजे काय? तो म्हणतो की तुम्ही बटनला इम्पोर्ट नाही केला. राईट, कंट्रोल स्पेस बार करा. परत बटन विजेट वाला दाखवेल तो घ्या किंवा इम्पोर्ट बटन म्हणा, दोन्हीपैकी एक काहीतरी करा. ठीक आहे. So now we have declared the 2 buttons, button first comma sec. Okay, now in one of your practical session I have shown you now how to initialize these buttons with your XML file buttons. आठवते कोणाला? For that purpose we need to use your find view by ID method. ठीक है, so first typecast it to button, then use method find view by ID, okay, which will take the ID as a parameter, and now your ID will be r dot I dot तिथं तुम्ही जे काही सिलेक्शन first button, second button, right? Then you will see those ID values. R dot, okay. It will show you all IDs that you have created. ID is the first button. Okay, so like this. Now initialize your second button. Okay, then do find view by ID. Then r dot ID dot. Now it's here second button. ठीक आहे. आता हे 2 बटन्स माझे इनिशियलाइज झाले. These are initialized to my XML's 2 buttons. Okay. Now आता ज्यामधली आपली कमेंट राहिली ती म्हणजे कुठली? या बटन कंपोनेंट्सचा लिस्ट सोबत रजिस्टर करा. So simple, as you are having in Java, in the same way we are going to do. So first dot add. ठीक आहे, आता आपण कुठली इम्प्लिमेंट केलं? लिस्नर. सो add or listener. Just a minute. Not or set on click listener. So do set on click listener in bracket the 1. Okay. So first dot set on click listener this. Set
ठीक आहे, हे केलं म्हणजे आपण काय केलं, तर दोन्ही बटन्सला आपण लिस्नर सोबत रजिस्टर केला. ठीक आहे. नाव दिस इज दॅट इज इम्प्लिमेंटिंग द मेथड ऑफ युअर ऑन क्लिक लिस्नर. ऑन क्लिक लिस्नरची कुठली मेथड आहे, टेकिंग द पॅरामीटर ॲज व्ह्यू. ओके, व्ह्यू म्हणजे काय असतं, इट इज रेफरन्स बटन ड्यू टू विच युअर इव्हेंट इज. आता आपल्याकडे दोन बटन्स आहेत, दोन्ही बटन्समुळे तुमचा ऑन क्लिक इव्हेंट जनरेट होऊ शकतो. सो फर्स्टली वी नीड टू चेक इट आउट की I currently on click event is due to which particular button, whether it is due to your first button or whether it is due to your second button. ठीक आहे, मग इथे आपण कसं चेक करायचं, if arg0 ओके इज इक्वल टू फर्स्ट आहे का, राईट. इफ इट इज, but here it is showing you the error, syntax error on token. Okay, now instead of that we are going to take its id. See, Android मध्ये कुठलाही component हा id नी आयडेंटिफाय होतो. ठीक आहे, युनिकली आयडेंटिफाय कशाने होतो, तर त्याच्या आयडी ऍट्रिब्यूट नव्हतो. सो सपोज we are going to check if arg0 dot get id ओके इज इक्वल टू जो काही फर्स्ट बटनचा आयडी असेल तो आहे का. ओके, सो इफ arg0 dot get id is equal to first dot get id is there. ठीक आहे, ते जर असेल तर आपल्याला काय करायचंय, वी वॉन्ट दॅट नाव इफ युअर इव्हेंट इज ड्यू टू युअर फर्स्ट बटन. तर आपल्याला काय करायचं होतं, फर्स्ट क्लिक केल्यानंतर ना फर्स्ट बटन अपियर व्हायला पाहिजे आणि सेकंड अपियर व्हायला पाहिजे, राईट. मग त्याच्यासाठी काय करावं लागेल बघा, आर गोइंग टू यूज युअर फर्स्ट डॉट set with the method. Okay, and now we are going to say that the view visibility should go on. Okay, so इथे बघा आपण कसं लिहिणार, dot set visibility indicate view dot burn. ठीक आहे, आणि मला सेकंड बटन काय करायचं, विजिबल करायचं. बिकॉज sec dot set visibility, and now here I'm going to supply view dot visible. ठीक आहे, बघा जर आपला इव्हेंट फर्स्ट बटन मुळे असेल, राईट, तर हे आपण कसं चेक केलं, तर ऑन क्लिक मेथडला जो काही बटनचा रेफरन्स येईल त्याचा आयडी आणि तुमच्या फर्स्ट बटनचा आयडी दोन्ही जर एक्झॅक्टली मॅच झाले तर आपण काय म्हणतोय, फर्स्ट बटनला डिसअपियर करा आणि सेकंड बटनला विजिबल करा, राईट. मग ते करण्यासाठी आपल्याला मेथड कुठली, सेट विजिबिलिटी मेथड, राईट. अँड दिस सेट विजिबिलिटी मेथड इज गोइंग टू टेक द पॅरामीटर ॲज व्ह्यू डॉट अँड देन इट्स behavior, whether it should be gone, whether it should be visible or whether it should be invisible. ठीक आहे, मग आता बघा आपल्याकडे दोनच बटन आहेत. जर फर्स्ट बटन मुळे तुमचा इव्हेंट नसेल तर अल्टिमेटली तुमच्या सेकंड बटन मुळे तुमचा इव्हेंट असणार आहे. सो डायरेक्टली वी कॅन राईट एल्स पार्ट, राईट. आणि एल्स मध्ये काय करायचंय, हे आपल्याला रिव्हर्स करायचंय. म्हणजे काय करायचंय, सेकंड बटनची लॉस करायची, button visibility. Right. So at that time we can write first dot set visibility to visible. Okay, and second dot set visibility is equal to gone. Okay, so this is a very simple program of फ्रेम लेआउट. ठीक आहे, आता याला एक्झिक्यूट करून बघूयात कसं दिसतं, हाऊ इट बिहेव. ओके, सो लेट अस चेक इट आउट.
So see, now firstly second button is visible, right? कारण आपण एक्सेप्ट मधनं फर्स्ट बटनची विजिबिलिटी ऑन केली होती, बरोबर आहे. आता बघा मी सेकंड बटन केल्यानंतर काय होईल, झालं फर्स्ट. आता फर्स्ट बटनला क्लिक केलं तर परत काय होईल, my visibility is lost and then my second button is visible, right? So this is another program of frame layout. Okay, program कळाला? Yes, ma'am. Okay, fine. So now I can declare that your third chapter is finished. Okay, and now see here, for your first unit test you will be having first 3 chapters. ठीक आहे, युनिट टेस्ट साठी पहिले 3 चॅप्टर्स असणार आहेत. ओके, बी रेडी विथ युअर फर्स्ट 3 चॅप्टर्स. मी ऑलरेडी तुम्हाला तिन्ही चॅप्टर्सच्या नोट्स सप्लाय केलेल्या आहेत. ओके, स्टडी करा. त्यातलाही परत काही कळत नसेल तर विचारत चला. अँड अगेन वन थिंग, प्लीज ट्राय टू फाइंड नाउ युअर मायक्रो प्रोजेक्ट टॉपिक्स. ठीक आहे, सो अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन मॅड सब्जेक्टसाठीचे टॉपिक्स शोधा. तुम्ही शोधताय का मी काढून देऊ? मीच देऊ, ठीक आहे. आय विल प्रोव्हाइड यू सजेस्टेड लिस्ट इन 2 days. ठीक आहे, मी 2 दिवसात तुम्हाला काही लिस्ट काढून देईन. आता पहिले 3 चॅप्टर झाले, 4th चॅप्टर स्टार्ट झाला की लक्षात घ्या तुम्ही तुमचा जो काही मायक्रो प्रोजेक्ट असेल त्याचं डिझायनिंग फेज स्टार्ट करायला काही हरकत नाही. ठीक आहे, म्हणूनच मी मुद्दामून इतकी रिस्क नाही सांगितलं, मी आता सांगते. बिकॉज नाव यू कॅन स्टार्ट micro projects. Okay, so fine. Today we will stop here. I will provide now the today's 2 videos. Okay, so